Good morning students. I am Vittal School Max teacher. Today Thursday last class la direct and inverse proportion. Okay va, direct and inverse proportion la or recall pannom ratio and proportion. Ratio na two quantities in same kind. So ratio in the compare in ethana quantities, how many quantities? There are two quantities. Okay, then A compared with quantity B. A B ங்கிறது two comparison of two quantities, then A is to B. This is one ratio. Next one proportion. Proportion means two ratio A is to B and C is to D ங்கிறது two proportion, two ratios. And the two ratios ஐயும் compare பண்றதா என்னது? Proportion. This denoted by readers A is to B is a C is to D. இதுதான் என்னது? Proportion. Okay வா? அதில் introduction பார்த்தோம். More number of students na less number of, okay வா, less numbers ஆக இருப்பாங்க. அதே மெத்தட்ல more students, number of students இருந்தாங்கன்னா எத்தனை பேர் எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணணும்? more, நிறைய பேரும் ஒர்க் பண்ணலாம். two types of என்ன பார்த்தோம்? நம்ம examples பார்த்தோம். Next, today we are going to learn next topic, direct proportion. Okay va, topic வந்து direct proportion. For example, if the cost of a shirt is 500 rupees, then the price of 3 shirt will be 1500. கரெக்ட் தானே? ஒரு ஷர்ட்டோட வேல்யூ வந்து ருபீஸ் வந்து 500 ருபீஸ்னா 3 ஷர்ட்னா கவுண்ட் பண்ணுங்க எவ்வளோ வரும்? 1500. The price of the shirt increasing as the number of shirt increase. இப்போ அந்த ஷர்ட்டோட price of the shirt வந்து increase ஆச்சுன்னா நம்ம ஷர்ட் 3 வாங்குற இடத்துல எவ்வளோ வாங்கலாம்? 4 ஷர்ட் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்? வாங்கலாம். அதான் சொல்றாங்க, the price of the shirt increase as the number of shirt increase. Proceeding the same way, we can find the cost of any number of such shirts. When observing the above situation, two quantities, namely the number of shirts and their prices, are related to each other. When the number of shirts increases, the price also increases in such a way that the ratio remains constant. Okay va, ratio வந்து எப்படி இருக்கும்? Constant. Let us denote the number of shirt is X and the price of shirt are Y. Okay va, the number of shirt ங்கிறது X உம் the price of shirt வந்து என்னது? Y யும் என்ன பண்ணிக்கணும்? denote பண்ணிக்கணும். Now observe the following table. இந்த table observe பண்ணுங்க. First one shirt, ஒரு shirt வாங்கினா 500 rupees. Next 2 shirt na 1000, 3 shirt na 1500, 6 na 3000, 7 na 3500. So shirt number of shirt increase பண்ண price of shirt என்னதான் ஆகும்? increase ஆயிட்டே தான் இருக்கும். So from the table we can observe that the value of X increases, the corresponding value of Y also increases. என்ன அந்த டேபிள்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? X increase ஆக ஆக Y மே என்னதான் ஆகும்? increase தான். In such a way that the ratio X by Y in each case has the same value. இது மாதிரி நம்ம எல்லா கேசஸையும் பார்க்கும்போது எப்படி தான் இருக்கும்? நமக்கு இது மாதிரி சேம் வேல்யூ. ஓகேவா? X increase ஆக ஆக Y எப்படி தான் இருக்கும்? increase ஆயிட்டே தான் இருக்கும். Next one, which is a constant, say K. Now let us find the ratio for each of the value from the table. Then X value 1, Y value 500, X value 2, Y value 1000, X value 3, Y value 1500, X value 6, Y value 3000, X value 7, Y value 3500. Okay, and so on. All the ratio are equivalent and it simplified from is 1 divided by 500. Okay va, the ratio எல்லாத்துக்குமே என்ன simplify பண்ணா என்ன form கிடைக்கும்? 1 divided by 500. Okay, next in general, X by Y 1 divided by 500 equal to K. K is a constant. Generally இப்படி எழுதுறோம்னா, when X and Y are direct proportion, then X by Y equal to K, X equal to KY. இதுதான் என்னது? direct proportion. K is a constant. Considering any two ratio given above, say 2 by 1000, 6 by 3000, where 2x1 and 6x2 are the number of shirt வந்து X and 1000 Y1 and 3000 Y2. All the
prices y. So when x and y are in direct proportion, we can write இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம x1 y1 equal to x2 y2. y1 y2 are value of y corresponding to the value of x1 x2 of x. ஓகேவா? direct proportionால என்ன ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண போறோம் x1 divided by y1 equal to x2 divided by y2. okay, the number of chocolates to be distributed to the number of children is this statement in direct proportion. இந்த ப்ரிப்போர்ஷன் வந்து டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷனா ஏன்னா என்ன ஆகணும் எவ்வளோ சாக்லேட் கொடுக்குறோம் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்டோடைய நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே தானே இருக்கும் அப்போனா டைரெக்டாக என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இந்த இதில் பார்த்தோமே இன்க்ரீஸ் தான் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுதான் என்ன ப்ரிப்போர்ஷன் டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷன் இப்போ இதை நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் example 4.1 okay example 4.1 la first one if 6 children shared 24 pencil equally then how many pencil are required for 18 children 6 children க்கு எத்தனை பென்சில் ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணாங்க 24 பென்சில் வந்து ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் தென் ஹவு மெனி பென்சில் திருப்பி எத்தனை பென்சில் இருந்தா 18 சில்ட்ரனுக்கு வந்து அவங்க ஷேர் பண்ண முடியும் இது எந்த மெத்தட்ல நம்ம எப்போ போட போறோம் என்ன மெத்தட் இப்போ பார்த்தோம் நம்ம டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷன் ஓகேவா டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷன் மெத்தட்ல இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் லெட் எக்ஸ் பி த நம்பர் ஆஃப் பென்சில் ரெக்வயர்ட் ஃபார் 18 சில்ட்ரன் ஓகேவா இப்போ எக்ஸுங்கிற வேல்யூ எதுக்குன்னு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம் நம்பர் ஆஃப் பென்சிலுக்கு லெட் எக்ஸ் சில்ட்ரன் வந்து சொல்லிட்டாங்க ரெக்வயர்ட் சில்ட்ரன் எத்தனை 18 சொல்லியாச்சு so as the number of children increases number of pencil also increases இப்போ இதுல இருந்து பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியுது சில்ட்ரன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்பர் ஆஃப் பென்சிலும் எப்படி தான் ஆகும் இன்க்ரீஸ் தானே ஆகும் அதுதான் என்ன ப்ரிப்போர்ஷன் டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷன் நெக்ஸ்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷன் வி டேக் என்ன ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் x1 y1 equal to x2 y2 so x1 y1ங்கிறது என்னது 6 24 so 6 by 24 இங்க 18 divided by x x ஓட வேல்யூ தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் பென்சில் so இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் 18 x வந்து மல்டிப்ளை டிவைடட் ஈக்குவல் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு போகும்போது என்ன ஆகும் மல்டிப்ளை so then x வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் திஸ் நம்பர்ஸ் என்ன பண்ணணும் ஈக்குவலுக்கு ரைட் சைடு கொண்டு போகும்போது டிவைட்ல உள்ளதெல்லாம் மல்டிப்ளைல உள்ளதெல்லாம் என்ன ஆயிரும் டிவைட்லையும் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது 72 hence 72 pencil are required for 18 children ஓகேவா இது நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா எல்லாம் கிளாஸ் ஒர்க் நோட் எடுத்துக்கோங்க டேக் யுவர் கிளாஸ் ஒர்க் நோட் so take your classwork note example 4.1 okay first let the number of pencil x okay let x be the number of pencil okay va x வந்து என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் xங்கிறது number of pencil okay va next one the direct proportion என்ன நம்ம ரைட் பண்ணுவோம் direct proportion x1 divided by y1 equal to x2 divided by y2 okay x2 divided by y2 then x1 y1 ங்கிறது என்ன வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு டேபிள் எழுதிப்போமா ஒரு டேபிள் எழுதிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும்ல நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் பென்சில் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் என்ன பார்த்தோம் 6 சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் எத்தனை சில்ட்ரன் 18 சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் பென்சில் என்ன 24 பென்சிலோட வேல்யூ தானே இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் ஸோ இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் நம்ம இது x1 y1 இது x2 y2 ஸோ 6 by 18 ஈக்குவல் டு 24 டிவைடட் பை எக்ஸ் நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ தான் ஸோ எக்ஸை டிவைடட் ஈக்குவல் கொண்டுட்டு போனோம்னா 6 by 18 into x equal to 24 next x equal to 24 into divide la multiply na divide so cancel பண்ணுவோமா x equal to 6 3s are 18 6 3s are 18 so இத plus பண்ணி multiply பண்ணுங்க 24 into 3 என்ன வரும் x equal to 4 3s are 12 balance 1 2 3s are 6 6 1 7
ஸோ என்ன பென்சில் 72 பென்சில். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பென்சில் எவ்வளோ 72 பென்சில் ஆர் ரெக்கையர்ட் இன் எத்தனை சில்ட்ரன்ஸ்க்கு 80 சில்ட்ரன்ஸ். ஓகேவா, இதில் என்ன மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம், டைரக்ட் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 4.2. If 50 chart paper together weight 15 grams. ஓகேவா, 50 chart paper ஓட weight எவ்வளோ 50 grams. How many of the same type will be there in a pack of 2.5 kilogram? அப்பனா இன்னும் எத்தனை சேம் டைப் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா அது பேக் பண்ணோம்னா எத்தனை இவ்வளோ கிலோகிராம்ஸ் இருக்கும், ஆனால் எத்தனை சார்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் பேக் பண்ணா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா, அது சேம் ப்ரொசீஜர் தான். let x be the required number of என்னது சார்ட் தானே நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் சார்ட் பேப்பர்ஸ் எவ்வளோ, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 50 சார்ட், கிராம்ஸ் வந்து 50. நெக்ஸ்ட் சார்ட் கொடுக்கல, கிராம்ஸ் மட்டும் 2.5னா எப்படி எழுதலாம், 2 into 1/2னா அது 2500. ஓகேவா, ஸோ as the weight increases the number of chart also என்னது increases தான். weight increase ஆக ஆக அதோடைய நம்பர்ஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் சார்ட் பேப்பர்ஸும் எப்படி தான் இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ the quantities are in the direct proportion, hence x1 divided by y1 equal to x2 divided by y2. this form என்ன form, direct proportion. okay, then 15 divided by 50 equal to x divided by 2500. next cross multiply னா டிவைடட்ல உள்ள ஃபார்ம்ல எப்படி வரும், மல்டிப்ளை. ஸோ 15 into 2500 equal to x into 50. தென் x equal to மல்டிப்ளை உள்ளது ஈக்குவலுக்கு ரைட் சைடு வரும்போது என்ன ஆகும், டிவைட்ல ஆயிருமா. ஸோ x is equal to 15 into 2500 divided by 50. இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கணும், 750. அப்பனா therefore 750 charts will weight எவ்வளோ வெயிட்ஸ் இருக்கும், 2.5 kilograms. ஓகேவா. Okay, next example 4.2. Take your classwork note. Next is 15 chart pages together weight எவ்வளோ 15 grams. first ஒரு டேபிள் போடுவோமா, number of chart papers. ஓகேவா, number of chart papers. next one weight in grams. weight in grams. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேபிள் மாதிரி நம்ம போட்டோம்னா என்ன ஆகும், கிளியராக நம்மளால x1 y1 x2 y2 நம்மளால கிளியராக போட முடியும். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் சம்ம பாருங்க, 15 சார்ட் பேப்பர்ஸ் டுகெதர் வெயிட் எவ்வளோ 50 கிராம்ஸ். அப்போனா பேப்பர்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 15 சார்ட், கிராம்ஸ் எவ்வளோ 50. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹவு மெனி டு த சேம் டைப் வில் பி தேர் இன் a பேக் ஆஃப் 2.5 kilograms. ஓகேவா, 2.5 kilograms. இப்போ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுவோமா. இப்போ எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எந்த டைரக்ட் ஃபார்ம்னா எப்படி, x1 divided by y1 equal to x2 divided by y2. x2 divided by y2. அப்பனா therefore 15 divided by 50. next one x divided by 1000 2500. ஓகேவா, அந்த 1/2 kilometers நமச்சு 1/2 kilograms எப்படி எழுதிடலாம், 500 எழுதிடுவோமா. அப்பனா 2 + 500 என்னது 2500. நெக்ஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 15 into 2500 equal to x into 50. இந்த 2.5 kilograms எப்படி எழுதணும் நம்ம, இந்த ஆஃப்ங்கிறது என்னது 500. ஸோ 2 + 500 என்னது 2500. புரியுதா, இப்படி தான் என்ன பண்ணணும், இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, 2e + 2500 இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஓகே, 2.5னா 2500. நெக்ஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை இன்ட்டு டிவைட் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் மல்டிப்ளை உள்ளது என்ன ஆகும், டிவைட் தானே. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 50 into 2500 டிவைடட் பை என்ன ஆகும் 50. ஓகேவா, இந்த ஜீரோயும் கேன்சல் பண்ணுங்க, 5 5s are 25 0. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 15 into 50. மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 0, 5 5s are 25, பேலன்ஸ் 2, 1 5s are 5, 5 + 2 என்ன வரும் 750. ஸோ வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 750. எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த சம்லாம் போட்டோம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். டைரக்ட் ப்ரிப்போசிஷன். டைரக்ட் ப்ரிப்போசிஷனாலே எந்த ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம், x1 divided by y1 equal to
x2 divided by y2. direct proportionனாலே இந்த ஃபார்ம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன மெத்தட் பார்க்க போகிறோன்னா யூனிட்டரி மெத்தட். என்ன மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் நம்ம யூனிட்டரி மெத்தட். We know the concept of unitary method study in the previous class. Unitary method நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க previous classல unitary method பற்றி நீங்கள் நல்லா learn பண்ணியிருப்பீங்க. First, the value of one unit will be found. It will be useful to find the value of the required number of units. We will try to solve more problem using unitary method. The unitary method தான் எல்லா சம்மையுமே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் the unitary method தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேஜ். எக்ஸாம்பிள் 4.3. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் 4.3. அன்பு bought 2 notebooks for 24 rupees. How much money will be needed to buy 9 such notebooks? 2 notebooks வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் யூஸ் பண்ணாங்க 24 rupees. நெக்ஸ்ட் how much money எவ்வளோ மணி இருந்திருந்தா அவங்க 9 notebooks வந்து வாங்கியிருப்பாங்க. ஓகேவா? புரியுதா எல்லாத்துக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் சம்ஸை வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் யூசிங் யூனிட்டரி மெத்தட். நீங்கள் எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து டினோட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? அதான் யூனிட்டரி மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் டூ நோட் புக்ஸ் எவ்வளோ காஸ்ட் இது சொல்லுங்க பார்ப்போம். 24 rupees. அதே 1 நோட் புக்ஸ்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் 24 divided by 2. 1 நோட் புக்ஸ் காஸ்ட் நமக்கு தேவைன்னா 2 நோட் புக்ஸோட 24 என்ன பண்ணலாம் நம்ம டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் 12. த காஸ்ட் ஆஃப் 9 நோட் புக்ஸ்னா இப்போ 1 நோட் புக்ஸோட 9 நோட் புக்ஸோட நம்ம என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 9 நோட் புக்ஸோடைய காஸ்ட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? இதான் என்ன மெத்தடு யூனிட்டரி மெத்தட். ஓகே, டேக் யுவர் கிளாஸ் ஒர்க் புக் நோட். எக்ஸாம்பிள் 4.3. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் 4.3. இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் யூனிட்டரி மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடுங்க டினோட் பண்ணிடுங்க, மறந்துடாதீங்க. ஓகேவா? யூனிட்டரி மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த காஸ்ட் ஆஃப் 2 notebooks. The cost of 2 notebooks எவ்வளோ rupees 24. அப்பனா the cost of 1 notebooksனா என்ன பண்ணலாம் 24 divided by 2. ஓகேவா? 24 divided by 2. இது கேன்சல் பண்ண நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் 12. அப்பனா 6 எத்தனை நோட் புக்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க 9. அப்பனா therefore the cost of 9 notebooks எவ்வளோ the cost of 9 notebooks equal to 9 into 12. 9 into 12 multiply பண்ணா என்ன கிடைக்கும் rupees 108. ஓகேவா? எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு நமக்கு rupees 108. அப்பனா the number rupees Anbu has to pay the 108 rupees for 9 notebooks. ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் 4.4. A car travels 90 கிலோமீட்டர் இன் 2 hours. ஓகேவா? ஒரு கார் வந்து 90 கிலோமீட்டர் வந்து 2 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து 32 hours 30 minutesக்கு 90 கிலோமீட்டர் டிராவல் ஆகுது. ஹவு மச் டைம் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு கவர் 210 kilometers. இங்கே வந்து இத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு இத்தனை ஹவர்ஸில் போயாச்சு. இங்கே இத்தனை கிலோமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க. அப்போனா ரெக்வயர்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம டைம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ரெக்வயர்ட் டைம் பாருங்க time taken to cover 90 kilometer. அப்பனா 2 hours into 30 minutes சொல்லியிருந்தாங்கன்னா 1 hourனா என்ன 60 minutes. 2 hoursனா என்ன 60 plus 60 என்ன ஆகுதும் 120 minutes. ஸோ அப்பனா இங்கே என்ன ஆயிரும் 150 minutes. ஏன் 150 minutes 2 hoursங்கிறது 120 minutes. 30 minutes ஒன்று இருக்குல்ல அதே நம்ம ஆட் பண்ணோம்ல. ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் 150 minutes. இப்போ 1 கிலோமீட்டர்னா 150 divided by 90. நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோங்க நம்ம 210. 210ஓட அந்த கிலோமீட்டர்ஸ் என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். ஓகேவா? மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 150 divided by 90 into 210. இப்போ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்கும் 350 minutes. ஓகேவா? 350 minutes வந்து நமக்கு கிடைக்கும். 350னா 5 hours தானே. ஓகேவா? 60 minutesனா கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 5 hours into 50 minutes. ஓகேவா? ஓகே, இதை சால்வ் பண்ணி பார்ப்போமா. எக்ஸசைஸ் 4.4. நம்மளால கேன்சல் பண்ண முடியல, அதை டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறதோட அதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து
90 கிலோமீட்டர்ஸ்னா எவ்வளோ 2 hours 30 minutes. இப்போ 1 hourனா எவ்வளோ 60 minutes. அப்போனா 2 hoursனா எவ்வளோ 60 + 60 120 minutes. அப்போனா இப்போ 2 hours 30 minutes நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் 2 hoursங்கிறது 120 30 minutes நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா 150 minutes. அப்போனா 150 minutes. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து 150 minutes. நெக்ஸ்ட் வந்து டைம் டேக்கன் 1 கிலோமீட்டருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 150 டிவைடட் பை 90. இதை நம்மளால கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம டைரெக்டாக எப்படி எழுதிக்கலாம் 50 டிவைடட் பை 90. அப்போனா இப்போ கவர்ட் 210 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம் 1 கிலோமீட்டரோட கவர் பண்ண 210 மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா. ஸோ 15 டிவைடட் பை 9 இன்ட்டு 210. இப்போ கேன்சல் பண்ணி பார்ப்போமா. கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் இது 3ஆல் பண்ணி பாருங்க 3 3s are 9 5 3s are 50. நெக்ஸ்ட் 1 3s are 3 7 3s are 21 0 ஆட் பண்ணிக்கோங்க 0. ஸோ 7 5s are 35 0. இது எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் 350னா 3 ஹவர்ஸ்னா 300 மினிட்ஸ்னா 5 ஹவர்ஸ். ஓகேவா 300 மினிட்ஸ்னா 5 ஹவர்ஸ் பேலன்ஸ் 50 மினிட்ஸ். ஓகேவா கிளியர் ஆயிடுச்சா எல்லாத்துக்கும். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இது எக்ஸாம்பிள் 4.4 என்ன பண்ணியாச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் we are going to exercise 4.1. ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் filling the blanks. Take your classwork note. Exercise 4.1. Exercise 4.1. First one fill in the blanks. ஓகேவா first one filling the blanks. First question என்ன கொடுத்திருக்காங்க if the cost of 8 apples is 56 rupees then the cost of 12 apples is எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா 8 apples உடைய வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 56. நெக்ஸ்ட் 12 apples நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கணும் நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் 56 8ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டு வர ஆன்சரை நம்ம என்ன பண்ணணும் 12ஓட மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதான மெத்தட். இப்போ என்ன மெத்தட் நம்ம போட போகிறோம் யூனிட்டரி மெத்தடா டைரக்ட் ப்ரிப்போசிஷனா யூனிட்டரி மெத்தட் தானே நமக்கு ஈஸியாச்சு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம் நம்ம யூனிட்டரி மெத்தட் எல்லா சம்க்குமே இந்த யூனிட்டரி மெத்தடை என்ன பண்ணலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இப்போ 8 apples ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ₹56. இப்போ நான் 12 ஆப்பிள்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் எவ்வளோ ருப்பீஸ்னு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். ஓகேவா அப்போ நான் 1 ஆப்பிள்ஸ்க்கு எவ்வளோ வரும் 8 ஆப்பிள்ஸ்க்கு 56னா 1 ஆப்பிள்ஸ்க்கு 56 டிவைடட் பை 8. ஓகேவா 8 ஆப்பிள்ஸ்க்கு 56னா 1 ஆப்பிள்ஸ்க்கு எவ்வளோ 56 டிவைடட் பை 8. அப்போ நான் 1 ஆப்பிள்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ 8 56 8ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க எவ்வளோ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் 8 7s are 56. அப்பனா 1 ஆப்பிள்ஸ்னா 7. அப்பனா 12 ஆப்பிள்ஸ்க்கு எவ்வளோ 12 ஆப்பிள்ஸ் ஈக்குவல் டு 12 into 7. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணா 7 2s are 14 பேலன்ஸ் 1 1 7s are 7 7 plus 1 8. ஸோ 80 whereas ₹84. ஓகேவா எவ்வளோ ருபீஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ₹84. Write the answer ₹84. Okay, next second one. If the weight of one fruit box is 3.5 kilogram, then the weight of 6 such boxes is dash. Okay, first என்ன சொல்றாங்க weight of one fruit box ஒரு பாக்ஸுக்கு எவ்வளோ கிலோகிராம் 3.5 கிலோகிராம். அதே 6 பாக்ஸுக்கு எவ்வளோ கிலோகிராம்ஸ் இருக்குன்றாங்க. ஓகேவா சேம் மெத்தடு தான். செகண்ட் ஒன் 1 பாக்ஸுக்கு எவ்வளோ 1 பாக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3.5 கிலோகிராம். நெக்ஸ்ட் எத்தனை பாக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க 6 பாக்ஸுக்கு. 6 பாக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா 6 பாக்ஸ்க்கு எவ்வளோ வரும் பாருங்க. இப்போ நான் 1 பாக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ 3.5 எப்படி எழுதலாம் 3 into 1/2 3 2s are 6 6 plus 1 7. ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும் 7/2. இப்போ நான் இங்கே என்ன வரும் 6
ஓகேவா 6 into 7/2 ஓகேவா 6 into 7/2 வா இப்போ 6 into 7/2 னா இப்போ 1 பாக்ஸோட வேல்யூ எல்லாம் இருக்கும் 7/2 அப்போனா 6 பாக்ஸ்னா 6 into 7/2 இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்க 3 7 3 சார் என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் 21 kilograms அப்போ நான் ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது நமக்கு 21 kilogram ஓகே 21 kilograms next one third one a car travels 60 km with 3 liters of petrol if the car has to cover the distance of 200 kilometers it required dash liters of petrol என்ன சொல்றாங்க ஒரு கார் டிராவல் பண்ணி போகும்போது 60 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு 3 லிட்டர்ஸ் பெட்ரோல் யூஸ் ஆகுது அதே டிஸ்டன்ஸ்லேயே அந்த கார் போயிட்டே இருக்கும்போது 20 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு எத்தனை லிட்டர் பெட்ரோல் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேவா சேம் ப்ரொசீஜர் தான் தேர்டு ஒன் என்னது 3 கிலோமீட்டர்ஸா ஓகேவா 3 கிலோமீட்டர்ஸ் இப்போ 60 கிலோமீட்டர்ஸா என்னது 60 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு எத்தனை லிட்டர்ஸ் 3 லிட்டர்ஸ் ஓகேவா அப்பனா நெக்ஸ்ட் எத்தனை கிலோமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க 200 கிலோமீட்டர்ஸ் 200 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு எத்தனை லிட்டர்ஸ் யூஸ் ஆகும் பாருங்க அப்பனா 1 கிலோமீட்டர்னா 3/60 இதை கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் 1/20 அப்பனா 200 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ வரும் 200 இன்ட்டு என்ன ஆகும் 1 கிலோமீட்டருக்கு 1/20 இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா வேல்யூ என்னது 10 அப்பனா 10 லிட்டர்ஸ் எத்தனை லிட்டர்ஸ் யூஸ் ஆகும் 10 லிட்டர்ஸ் பாருங்க எத்தனை லிட்டர்ஸ் 10 லிட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் fourth one if 7 meter cloth cost எவ்வளோ 294 then the cost of 5 meter of clothக்கு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க 7 மீட்டருக்கு எவ்வளோ 294 இப்போனா 5 மீட்டருக்கு எவ்வளோன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு fourth one 7 மீட்டர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ 294 அப்போனா நெக்ஸ்ட் என்னது 5 மீட்டருக்கு எவ்வளோ அப்போனா 1 மீட்டர் ஈக்குவல் டு 294 டிவைடட் பை 7 அப்போனா 5 மீட்டர் ஈக்குவல் டு இதை கேன்சல் பண்ணுங்க என்ன கிடைக்கும் 7 4s are 28 பேலன்ஸ் 14 2 7s are 14 ஓகேவா 28 பேலன்ஸ் 1 14 7 2s are 14 ஸோ 42 into 5 இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் 5 2s are 10 பேலன்ஸ் 1 4 5s are 21 20 plus 1 21 rupees எத்தனை rupees தேவை நமக்கு rupees 210 ஓகேவா rupees 210 next one if a machine in a cool drink factory fill 300 bottles in 5 hours ஓகேவா ஒரு மிஷின் வந்து கூல் உள்ள ட்ரிங்கை வந்து ஒரு கூல் உள்ள ட்ரிங்கை வந்து எத்தனை பாட்டில்ஸ் ஃபில் பண்ணும் 600 பாட்டில்ஸ் வந்து எத்தனை ஹவர்ஸ்க்கு அது ஃபில் பண்ணுது 5 ஹவர்ஸ்க்கு தென் இட் வில் டேஷ் பாட்டில்ஸ் இன் 3 ஹவர்ஸ் ஓகேவா பாட்டில்ஸ் இன் 3 ஹவர்ஸ்ன்னு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் எத்தனை பாட்டில்ஸ் ஓகேவா அப்போனா 5th one 600 பாட்டில்ஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை ஹவர்ஸ் 5 ஹவர்ஸ் எத்தனை ஹவர்ஸ் வருது 5 ஹவர்ஸா 5 hours அப்பனா இப்போ 1 பாட்டில்ஸ்க்கு எவ்வளோ வரும் எவ்வளோ 5 இப்போ 5 ஹவர்ஸ்க்கு 600 பாட்டில்ஸ்னா 1 ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளோ 600 டிவைடட் பை 5 ஓகேவா 1 ஹவர்ஸ்னா 600 டிவைடட் பை 5 தானே இதை கேன்சல் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன வேல்யூ நமக்கு 120 அப்போனா எத்தனை திருப்பியும் 3 ஹவர்ஸ்க்கு எத்தனை 3 ஹவர்ஸ்க்கு 120 into 3 இதை மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் 360 பாட்டில்ஸ் தான் என்னது தேவை ஓகேவா எத்தனை பாட்டில்ஸ் 360 பாட்டில்ஸ் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஓகேவா செகண்ட் ஒன் ட்ரூ ஆர் false. First one,
distance traveled by a bus and time taken are in direct proportion. இப்போ ஒரு பஸ் வந்து ஓகேவா, இப்போ 1 கிலோமீட்டருக்கு 10 மினிட்ஸ்னா அதே பஸ் வந்து 5 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஓகேவா, 5 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு எத்தனை மினிட்ஸ் ஆகும்? 20 மினிட்ஸ். ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஆகுது, கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக அதிகமாக டைம் எப்படி தான் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தானே இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரிப்போர்ஷன் என்ன ப்ரிப்போர்ஷன் நம்ம பார்த்தோம்? டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷன். புரியுதா? இதே சேம் தான், கிலோமீட்டர்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக ஹவர்ஸ் அல்லது மினிட்ஸும் எப்படி தான் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல, ஷர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல, 1 ஷர்ட்னா 500, அதே 2 ஷர்ட்னா எவ்வளோ 1000. இது மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ப்ரிப்போர்ஷன்? டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷன். ஸோ இது சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? ட்ரூ. ஓகேவா, ஆன்சர் இஸ் என்னது? ட்ரூ. அப்பனா the distance traveled by a bus and the time taken are in direct proportion. True. Next one, same procedure தான் இதுக்கும். Expenditure of a family to numbers of members of the family are in the direct proportions. என்ன சொல்றாங்க? ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும், அவனுடைய செலவுமே எப்படிதான் இருக்கும், அதிகமாகிட்டே தானே இருக்கும், கம்மியாகாதுல. ஸோ இது என்ன ப்ரிப்போர்ஷன் சொல்லுவாங்க? இதுவும் டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷன் தான். ஸோ அப்போனா இதுவும் என்னதான்? ட்ரூ. ஓகேவா. தேர்ட் ஒன், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இன் எ ஹோட்டல் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் நாட் இன் டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷன். இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஹாஸ்டலில் தங்கியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து அதிகமாகுமா இல்லை கம்மியாகுமா? நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்கன்னா ஃபுட்டு அதிகமாயிட்டே தானே இருக்கும், கம்மியாகாதுல. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நாட் இன் டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷன் சொல்லிட்டாங்க. அப்போனா இது என்னது? ஃபால்ஸ். ஓகேவா, கிளியரா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபோர்த் ஒன். If Mallika walks 1 kilometer in 20 minutes, then she can cover 3 kilometers in 1 hour. 1 kilometersக்கு 20 minutes. அதே 3 kilometersக்கு என்ன சொல்றாங்க? 1 hours சொல்றாங்க. புரியுதா இல்லையா? இது என்ன பண்ணலாம் பாருங்க. ஃபோர்த் ஒன், 1 kilometer equal to எவ்வளோ? 20 minutes. அதே 3 kilometersக்கு எவ்வளோ சொன்னாங்க? 3 kilometersனா 3 into 20 என்ன ஆன்சர் கிடைக்கணும் நமக்கு? 60 minutes. ஓகேவா. அப்போனா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 60 minutesனா என்னது? 1 hours தானே. ஸோ அப்போனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது? ட்ரூ. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன், if 12 men can dig a pond in 80 days, there 18 men can dig it in the 6 days. ஓகேவா. 12 மென்ங்கிறவங்க வந்து 8 டேஸும் 18 மென்ங்கிறவங்க எத்தனை? 6 டேஸும் சொல்றாங்க. இது எந்த இதில் டைரக்ட் ப்ரிப்போர்ஷனில் யூஸ் பண்ணுவோமா? பண்ணி பாருங்க பார்ப்போம். 20 divided by 8, 18 divided by 60. இதை கேன்சல் பண்ணுங்க. 2 இது எதால 4ஆல பண்ணலாமா? 4 8 12. ஓகேவா. 4 3s are 12. இதை கேன்சல் பண்ணுங்க. 3ஆல பண்ணி பார்ப்போமா, இல்லை 2ஆல பண்ணி பார்ப்போமா? பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஆன்சரு? இது 18 divided by 6னா 1 6 are 6, 6 3s are 18. நம்ம நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது? 3/2 நாட் ஈக்குவல் டு 3/1. அப்போனா இது என்னது? கிடையாது. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறது என்னது? ஃபால்ஸ். ஓகேவா, கிளியரா? சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் முடிச்சிட்டோமா? நெக்ஸ்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன். ஏ டசன் பனானாஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ? 20 rupees. வாட் இஸ் த பிரைஸ் ஆஃப் 48 bananas? ஒரு டசன் பனானாஸோடைய காஸ்ட் எவ்வளோ? 20 rupees சொல்லிட்டாங்க. அப்போனா 48 rupees பனானாஸ்க்கு எவ்வளோ காஸ்ட்? ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோங்கிறத கிளியரா நம்ம எழுதிடணும். ஓகேவா. தேர்ட் ஒன் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறோம்? யூனிட்டரி மெத்தட். என்ன மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? யூனிட்டரி மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா. பாருங்க, இப்போ ஒரு டசனா எத்தனை? 12 bananas. ஒரு டசனாலே 12 தானே. அப்பனா ஒரு டசன்னா 12 bananas. அப்பனா 12 bananas எவ்வளோ காஸ்ட் நம்ம எழுதியிருக்கோம்? 20 rupees 20. ஓகேவா, rupees 20. அப்பனா 1 bananas என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? சொல்லுங்க பார்ப்போம். 20 divided by 12. இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாமா? 5 divided by 3.
ஓகேவா? இது எதால் பண்ணலாம்? 4ஆல் பண்ணலாம். 5 4s are 20, 4 3s are 12. ஸோ அதனால் 5/12. எதுக்கு? ஒரு பனானாஸ். அப்போனா காசில் எத்தனை? 48 பனானாஸ்னா 48 பனானாஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 48 into 5/3. இதோட மல்டிப்ளை தானே பண்ணுவோம் நம்ம. இப்படி தானே யூனிட்ரி மெத்தடில் பார்த்தோம். ஸோ கேன்சல் பண்ணுங்க. 1 3s are 3, பேலன்ஸ் 18. அப்போனா 6 3s are 18. அப்போனா 16 into 5. 16 into 5னா 6 5s are 30, பேலன்ஸ் 3. 1 5s are 5. 5 plus 3னா என்ன வரும்? 8. அப்போனா எத்தனை கிடச்சிருக்கு? அப்போனா therefore 48 bananas cost ₹80. புரியுதா? ஒரு டசன்னா 12 பனானாஸ். அப்போனா 12 பனானாஸ்க்கு எவ்வளோ? 20 rupees. அப்போனா 1 பனானாஸ்னா 20 divided by 12. அப்போனா 1 பனானாஸ்க்கு எவ்வளோ வேல்யூ? 5/3னா 48 பனானாஸ்க்கு எவ்வளோ போடணும்? 48 into 5/3. கேன்சல் பண்ணி போட்டோம்னா இப்போ எவ்வளோ காஸ்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு? 48 bananas காஸ்ட் ₹80. கிளியரா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் 4th one. A group of 21 students paid 840 as their entry fees for a magic show. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 21 ஸ்டூடெண்ட் வந்து மேஜிக் ஷோ போகிறாங்க. அந்த மேஜிக் ஷோக்கு எவ்வளோ அவங்க என்ட்ரி போட்டாங்க? 840. How many students enter the magic show if the total amount paid was 1680? அப்போனா எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் போயிருந்தாங்கன்னா 1680 rupees வந்து அவங்க பே பண்ணியிருப்பாங்க. சேம் மெத்தட் தான். ஓகேவா? சேம் ப்ரொசீஜர் தான். 4th one. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 21 ஸ்டூடெண்ட்க்கு எவ்வளோ அவங்க பே பண்ணாங்க? 21 ஸ்டூடெண்ட்க்கு ₹840. அப்போனா 1 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம 840யோட 21 டிவைட் பண்ணுவோமா? டிவைட் பண்ண நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? பண்ணுங்க பார்ப்போம். 21ஓட 4 மல்டிப்ளை பண்ணால் 84. இப்போ 0 ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இங்கேயும் 0. அப்போனா ஆன்சர் என்ன வரும்? 40. ஸோ 40. அப்போனா டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க? டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க? புக்கில் பாருங்கள், பார்த்து சொல்லுங்கள் எல்லாரும். ₹1680. அப்போனா நெக்ஸ்ட் என்னது? நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ ஃபைன் பண்ணணுமா? நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ? ₹1000 வந்து 1680 டிவைடட் பை 40. இதுதானே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ 0 0வையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. 1 4s are 4, 4 4s are 16, 4 2s are 8. அப்போனா எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்டு? நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து 42. Therefore, number of students entered the magic show. எத்தனை பேர்? 42 students. ஓகேவா? எத்தனை பேர் போனாங்க? 42 students. ஓகேவா? 21 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 840 rupees. அப்போனா 1 ஸ்டூடெண்ட்க்கு 840 டிவைடட் பை 21 டிவைட் பண்ணோம்னா 40. இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 1680. இப்போனா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? இதில் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? டிவைட் பண்ணணும். இப்போனா 1680 டிவைடட் பை 40. இப்போ தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் என்டர் தி மேஜிக் ஷோ இஸ் 42 ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் 5th one. Next 5th one. A birthday party is arranged in 3rd floor of a hotel. 120 people taken 8 trips in a lift to go to the party hall. ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி நடக்குது. எந்த ஃப்ளோரில்? 3rd ஃப்ளோரில் ஹோட்டலில். அந்த லிஃப்ட்டில் போகிறதுக்கு எத்தனை ட்ரிப்ஸ் போனாங்க? எத்தனை டைம்ஸ் போனாங்க? 8 டைம்ஸ் போனாங்க. ட்ரிப்பாக 1 ட்ரிப் 2 ட்ரிப்னு 8 டைம்ஸ் போனாங்க. எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க? 120 people. ஓகேவா? இப்போ 12 ட்ரிப்ஸாக இருந்தால் எத்தனை பீப்புள் வந்து அந்த பார்ட்டியை அட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க? 8 ட்ரிப்புக்கு எத்தனை பீப்புள் சொல்லியிருக்காங்க? சொல்லுங்க பார்ப்போம். 8 ட்ரிப்புக்கு 8 ட்ரிப்ஸ்க்கு எத்தனை பீப்புள்? 120 பீப்புள். அப்போனா 12 ட்ரிப்புக்கு எத்தனை பீப்புள்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபைன் பண்ண போகிறோம். அப்போனா 1 ட்ரிப் ஈக்குவல் டு 120 என்ன பண்ணணும்? டிவைடட் பை 8. டிவைடட் பை 8னா கேன்சல் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 15. ஓகேவா? 1 8s are 8. பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்கும்?
பேலன்ஸ் என்ன 8னா 8 பேலன்ஸ் 4 0னா 40 ஸோ 5 ஆனால் 1 ட்ரிப்புக்கு எத்தனை பீப்புள்ஸ் போயிருப்பாங்க 50 பீப்புள் ஓகேவா 50 பீப்புள்ஸ் போயிருப்பாங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் 12 ட்ரிப்ஸுக்கு எத்தனை பீப்புள்ஸ்னால் என்ன பண்ணுவோம் 15 into 12 இப்போ என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ 15 into 12 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க என்ன கிடைக்கும் 2 5s are 10 பேலன்ஸ் 1 1 2s are 2 2 plus 1 2 plus 1 3 நெக்ஸ்ட் வந்து 1 5s are 5 1 1s are 1 அப்போனா 180 அப்போனா எவ்வளோ 180 அப்போனா therefore number of people attended the party எத்தனை people 180 எத்தனை people அந்த பார்ட்டியை வந்து இது பண்ணாங்க 180 peoples ஓகேவா ஓகே பேலன்ஸ் உள்ள சம்ம நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் தேங்க்யூ